Yes. Good morning, everyone. And so we will start with the warm-up exercises. That's initially, we'll go with the shoulder as always. So repetition is the key for subconscious mind. Same thing we are repeating. And phone. Yes. Yes. Good. Great. Padmaja garu and Padmavati garu. Clockwise and anti-clockwise. All the shoulder rotations. So posterior, anterior, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise. So once shoulder rotations is done, then we have to go with the elbow rotations. Then yes, great. ఈరోజు ముగ్గురు వీడియోస్ ఆన్ చేశారు. Wow, madam, thank you. Okay. So and then fingers. So fingers కూడా ఎఫర్ట్స్ ఎలా వేయాలి అంటే ఈ జాయింట్ రెండు మడుచుకునేలాగా చూడండి కంప్లీట్లీ అంటే ఆ ఎఫర్ట్స్ అండ్ తంబుని ఒక్కొక్కసారి ఇంక్లూడ్ చేస్తాము తంబుని ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము వటికిన వేళ్ళని ఓకే సో దిస్ ఇస్ సో వన్స్ we are done with the shoulder, then comes the neck. Next, slowly we have to do clockwise rotations, anti-clockwise rotations, clockwise and anti-clockwise rotations. Yes. So melliga cheyandi and lateral side. Yes. Another side. So once you are done with this, then come the stretch, neck stretch. With efforts, ఇది ఆ స్ట్రెచ్ ఇక్కడ తెలుస్తుంది. Likewise, opposite side. Yes. Then back side. So once you have done with the four, great Nagabhushanam garu, good morning. Good morning. సో ఇప్పుడు ఈ 4 నెక్ స్లోగా చేయాలి అని చెప్పాను. సో దెన్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఇలా హెడ్ ఒకవైపు హ్యాండ్ ఇంకొక వైపుకి పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎస్ అండ్ లైక్ వైజ్ ఆపోజిట్, హెడ్ ఒక వైపుకి హ్యాండ్ ఇంకొక వైపుకి రెసిస్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి. లైక్ వైజ్ ఇయర్ ఆల్సో. This is an amazing and excellent exercise, but it should be done in the long run. Yes. So we have done with an exercise. Mute చేసుకోలేదు ఎవరు? Mute చేసుకోలేదు. Yes, good. ఇంకొకరు కూడా నాగభూషణం గారు మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ఓకే. సో దెన్ కమ్స్ ఈరోజు కొంచెం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాము, లేటరల్ స్ట్రెచ్ చేస్తాం ఈరోజు. సో ఈ చేతులు ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా పట్టుకొని ఇలా పుల్ చేస్తున్నాం. ఈ చేయిని ఇలా పట్టుకొని కొంచెం ఇలా పుల్ చేయడం వల్ల ఈ సైడ్ స్ట్రెచ్ తెలుస్తుంది. ఓకే. సో షోల్డర్ లో ఇంకొక
పార్ట్ ఏంటంటే ఇలా స్ట్రెచ్ చేయడం కూడా షోల్డర్ పార్ట్ అవుతుంది. అంటే జస్ట్ హ్యాండ్ ని స్ట్రెచ్ చేస్తే ఇది అవుతుంది, బాడీని కూడా దాంతో పాటు ఇలా లాగితే సైడ్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో షోల్డర్ ఇంకొక స్ట్రెచ్ ఇది కూడా అవుతుంది. సో దెన్ కమ్స్, once you are done with the exercise, then comes the hip exercise. Hip లో హిప్ రొటేషన్స్ చేయాలి అని చెప్పాను. ఎస్, క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో నేను చెప్పాను ఆల్వేస్ యువర్ స్టమక్ హ్యాస్ టు డ్రాయింగ్. మీ పోస్చరే అలా ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా స్టమక్ డ్రాయింగ్ లో ఉండాలి, అంటే లోపలికి ఉండాలి, ఇలా ఉండకూడదు. దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ పోస్చర్. దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్. Body and mind are the parts of same system. So it should be like this. Your shoulder and ear should be in line and your body should be upright posture, drawing your abdomen in. So this should be your posture always. So posture kuda chala important root causes lo. If then explain chesan root causes lo, posture is also very important. So come on, keep doing that. So వెనకలికి వెళ్ళినప్పుడు అబ్డామిన్ కూడా వెనకలికి వెళ్తూ ఉంటుంది, అండ్ ముందుకు వచ్చినప్పుడు అబ్డామిన్ ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సెడ్, దిస్ టూ ఈస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో స్టార్ట్ ఫ్లెక్సింగ్ యువర్ legs. Those who can do, start flexing your limbs. సో ఫ్లెక్స్ చేయండి హిప్ చోట, లేదు సపోర్ట్ తో చేస్తాను అంటే సపోర్ట్ తో చేయండి. Why I am telling daily same things? There are so many warm-up exercise, but why I am sticking to one is which is practically possible and which can be done in the daily routine. And ఇది మనము రిపిటేషన్ మళ్ళీ చేస్తూ ఉన్నాం అంతే. సో డైలీ. సో those who can do, they can do like this and they can do like this. The and back side stretch వచ్చి సపోర్ట్ తీసుకొని చేయొచ్చు, తీసుకోకుండా చేయొచ్చు. So this is not the hip exercise. When you pull it back side, this becomes the hip exercise. Okay. And likewise opposite. So cheppanu hip ku chala functions untayi like shoulders. So holding like this is not an function of the hip. Pulling like this is the function of the hip. Okay. Great. So then దీనికి ఫ్రంట్ బ్యాక్ చేసాం, హిప్ కి లాటరల్ చేయాలి. సో లాటరల్ ఇలా వస్తుంది అన్నవాళ్ళు ఇలా చేయండి, లేదు అన్నవాళ్ళు ఇలా, అంటే వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని జారుతుంది రోజు. వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని పుష్ ఇట్ లైట్, పుష్ ఇట్ లైట్. లైక్ వైజ్ ఆపోజిట్, వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని పుష్ ఇట్. పాసిబుల్ అయ్యే వాళ్ళు చేయండి. ఓకే. అండ్ మీడియల్స్ కి, హిప్ మీడియల్స్ కి, మీడియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హిప్ కి ఇలా తీసుకొని, ఇలా కాదు, అంటే జస్ట్ కొంచెం ఇలా మీడియల్ సైడ్ కి స్ట్రెచ్ అవ్వాలి, ఇంకొక లెగ్ పైకి స్ట్రెచ్ చేసేలాగా చూడండి కొద్దిగా. మనం రోజు ఇలా చేస్తున్నాము, ఈ రోజు కొంచెం ఇలా స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం దాన్ని. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద హిప్. దెన్ కమ్స్ knee. Yes, clockwise, anti-clockwise. So likewise the function of, ante inkoka function undi actually knee ki, that is flexion and extension, but we are already doing it in the hip part lo. And idi ankle. So ankle rotations and up and down, rotations and up and down. Okay. So likewise the opposite, rotations, complete rotations and up and down. So support తీసుకొని చేయొచ్చు and up and down, up and down. Then comes the toes. Toes కి flexion extension, flexion extension. ఇలా మనం వేళ్ళకి ఎలా చేసామో అలాగే చేయాలి. Yes. So we are done with all the warm-ups. So actual warm-up కాదది, అంటే కొంచెం మైల్డ్ జాయింట్స్ కి it will give little bit warm anamata, and loosening the joints, so stiff lekunda loosening cheyadaniki. And we have forgotten to do
onto the back, warm-ups and glutes. So that we will be doing now. So back, okay, we will be lying down. We will be lying down. So we will be doing as always, Ardha Bhujangasanam. So lift your face up and this your face has to see the roof. ఆ పొజిషన్ లో 3 breaths. మాతయ్య గారు స్పెషల్లీ మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. Yes. So next comes this one. ఈ రెండు కాళ్ళు టచ్ అవ్వాలి ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు. Yes, and upper spine. ఇది చేసే వాళ్ళు చేయొచ్చు అప్పర్ స్పైన్ కి. This is also very good upper spine exercise. So once you are done with this upper spine, all this exercise, we have to do glutes ki include cheskoledu. So glutes ki we can do this exercise, squats. So squats are very important. కాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసాయి. ఎస్. సో స్క్వాట్స్ లో ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది, ఈ జాయింట్ ఈ లైన్ గీస్తే టోస్ కంటే కూడా ముందుకు వెళ్ళకూడదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ స్క్వాట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ స్క్వాట్ బికాస్ ద లైన్ ఈస్ knee is crossing the toes. This is not squat. Squat means the hip తో వెనకలికి వెళ్ళాలి అండ్ కిందికి వెళ్ళాలి బాడీ అండ్ పైకి వచ్చేటప్పుడు కూడా హిప్స్ తోనే రావాలి. సో ఆ ప్రెషర్ పడుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ 1 or 2 ఆల్సో దట్ విల్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్. సో ఎవరికైతే ఇబ్బంది అవుతుందో వాళ్ళు ఏదైనా సపోర్ట్ ఉంటే దాన్ని పెట్టుకొని చెయ్యొచ్చు. సో ఇక్కడ సోఫా ఉంది అనుకోండి, ఇలా సోఫాని పట్టుకున్నాను నేను, చూడండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టోస్ దీనికి టచ్ అయ్యి ఉంటాయి. సోఫా పైకి ఉంది, సో దీనికి టచ్ అయ్యి ఉంటాయి. దీన్ని ఇలా పట్టుకుంటాను. ఇలా చేస్తాను. ఎందుకు సోఫాని పట్టుకొని చేయాలంటే ఒకటి సపోర్ట్కి, ఇంకొకటి ఈ నీస్ క్రాస్ అవ్వవు కదా. సో కంపల్సరీ క్రాస్ అవ్వవు కాబట్టి మనం ఎంత తగిలిచ్చినా కూడా అది టోస్ ని క్రాస్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళదు కాబట్టి సో సోఫా సపోర్ట్ తో కూడా చేయొచ్చు. అంటే సమ్ సపోర్ట్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగర్ దాన్ యువర్ బాడీ వెయిట్, దాన్ని పట్టుకొని యూ కెన్ డూ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద కంప్లీట్ వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్. సో వీ విల్ యాడ్ లిటిల్ మోర్ టు ద వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్. సో మనం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలంటే we have been adding jumping jacks, or else we are adding this. Okay, so ఇది చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది కాకుండా ఇంకొక వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము. దట్ ఈస్ స్టాండింగ్ లైక్ దిస్, slowly coming down, touching the floor. 1, నిచ్చెన ఎక్కుతూ ఉన్నాం. 2, 3, 4, 5. సో ఎక్కడి దాకా వస్తాము అంటే ఈ ప్లాంక్, షోల్డర్ ప్లాంక్ లోకి వచ్చేలాగా చేసుకుంటాం. ఎవరికైతే షోల్డర్ ప్లాంక్ చేయాలనుకుంటున్నారు చేయండి, లేదు రాదు నాకు అన్న వాళ్ళు ఈ నుంచి బ్యాక్ అయిపోండి మళ్ళీ. సో ఇంకొక వచ్చే వాళ్ళు ఇలా షోల్డర్ ప్లాంక్ చేసి మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్, కమ్ బ్యాక్, కమ్ బ్యాక్, కమ్ బ్యాక్. ఎస్, దిస్ ఇస్ చూసాకే బానే ఉంటుంది, చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. సో ఎవరికైతే నేను చెప్పేది టచ్ చేసేకి కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుందో వీడి వరకు చెయ్యండి. ఈ నీస్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, ఈ పార్ట్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. దీన్ని ఇక్కడ తగిలించాలా అని చెప్పేసి దీన్ని బెండ్ చేసుకుంటే దట్స్ రాంగ్. స్టాండ్ లైక్ దిస్. సో స్టాండ్ లైక్ దిస్. సో ఎవరికి ఒక 3-4 స్టెప్స్ వస్తాయో ఈడికి వస్తుందో
ఒక్క స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వేయండి చాలు. ఒక్క స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వేయండి చాలు. మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్. దీని నుంచి కమ్ బ్యాక్. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ జారినట్టు అవుతుంది కాళ్ళు పాదము అంటే టేక్ వాల్ సపోర్ట్. వాల్ సపోర్ట్ తీసుకున్నా ఇంకా పడినట్టుంది. పడుతూ ఉండే ఫీలింగ్ వస్తుంది. యూ కెన్ డూ ఈవెన్ వితౌట్ ద వాల్స్. సో ఈడికి వస్తే ఈడికి వస్తుంది అన్న వాళ్ళు ఈడికి కమ్ టు ద షోల్డర్ ప్లాంక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఆ కమ్ బ్యాక్ ఈ నుంచి రావాలి. yes 5 times. yes Tirumalesh. yes madam. సూపర్ నాగభూషణం గారు. కమాన్ ఒక్కసారి చేయండి. చెమట వస్తూ ఉందా చేస్తూ ఉంటే? దీన్ని మేడం ఏం చేయకపోయినా సమ్మర్కి చెమట వచ్చేస్తుంది, అంత వేడిగా ఉన్నాయి. ఓకే, గ్రేట్. Amazing. So now we will do the actual warm-up exercise and then we'll go for breathing exercise. Okay, 4 breathing exercise regular schedule lo meeku subconscious mind ki repetition చేసుకుంటూ దాన్నే వెళదాము. సో ప్రతిసారి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నప్పుడు we will do only those 4 breathing exercise. సో మనకి ఏ కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ మనకు ఒక 4 నేర్చుకొని ఉంటాం. ఓకేనా? సో నౌ వి విల్ స్టార్ట్. సో ఎవరైతే జంపింగ్ జాక్ చేయలేరో స్టెప్ జాక్ చేయండి. స్టెప్ జాక్ లేదు నాకు ఇది కూడా వద్దు అన్నప్పుడు ఆప్షన్ ఉంది, యూ క్యాన్ డూ రన్. సో 1 minute వరకు యూ క్యాన్ డూ రన్. ఓకే. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ వార్మ్ అప్ అగైన్. So it can be high knees also. It can be high knees or it can be kickbacks, touching your buttocks. So this is step jacks. This is slow warm up. Idi anta toraga manaku heart rate peragadu kabatti you can start doing jog, high knees or kickbacks. Okay. Or those who want to do extra, they can start doing this. Yes, jumping jacks చేసినప్పుడు the complete jumping jack should be there. Touch your hands and come back. Touch your hands while you do jack. Okay, great. So we will go with the breathing exercises. Sit on the floor in Vajrasanam position. So ఎవరికైతే వజ్రాసనం రాదో వాళ్ళు పద్మాసనంలో కూర్చోండి. బట్ అట్లీస్ట్ రాదు అన్న వాళ్ళు 10 seconds వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. 10 seconds మీరే టైం సెట్ చేసుకోండి. 10 seconds అవుతూనే కమ్ టు పద్మాసనం. ఓకే, కమ్ ఆన్. సో వార్మ్ అప్ చేసి we are coming. If you want to have little bit of water, you can have always little bit. ఎందుకంటే అంత స్వెట్ అవుతూ ఉంది. అండ్ yes, so we will start with the breathing exercises. First we will do regular గా చేస్తూ ఉండే నాడి శోధన చేద్దాము. సో left nostril to right nostril to the left nostril and focus breath పైన ఉండాలి. ఎయిర్ ఫుల్గా తీసుకోండి. బాడీ ఆల్మోస్ట్ ఇలా రావాలి ముందుకి. దెన్ యాజ్ యూ లీవ్
బాడీ హ్యాస్ టు కంప్లీట్లీ బెలూన్ ఎలా బ్లో అయితే ఎలా బ్లో అవుతుంది మళ్ళీ బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ గెట్స్ కొలాప్స్డ్. సో కీప్ డూయింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే ఫర్ 9 times. 9 times. So once you are done with the 9 times, పద్మావతి గారు ఏం కనిపించట్లేదు ఇది. ఓకే, ఫోన్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. Okay, so once you are done with that, second breathing exercise is keep one hand on the chest, another hand on the abdomen. Always abdomen exercise slow ga cheyali. Fast breathing kaadu manaku kavalsindi ikkada deep breathing. Deep breathing is exercise. We are already into fast breathing with this society. Environment lo manam eppudu eltamo eppudaina kuda our breathing is not complete. So here we are trying to focus a little bit and we are doing this deep breathing exercises. So ila oka hand chest paina undali, inkoka hand abdomen paina undali. I have already said and again been repeating that your abdomen should always be retracted. అంటే ఇలా లోపలికి డ్రా చేసుకొని ఉండాలి. నేను ఇప్పుడు డ్రా చేసుకొని ఉన్నాను, నేను వదిలేస్తే ఎలా ఉంటాను అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ. ఇలా ఉంటుంది, డ్రా చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. So there is some difference. So you yourself can make it out. So then hand okati chest paina okati abdomen paina. So when you inhale, your chest has to rise. When you exhale, your stomach ante inhale appudu chest rise avutundi and stomach indraw lopaliki veltundi. Exhale appudu opposite, chest back veltundi, abdomen front ki vastundi. Okay, so idi manamu ఊరికే కూడా ఇలా చేయొచ్చు, అలా కాదు, గాలితో చేయాలి. Okay, take a deep breath in, exhale, take it. So exhale చేసినప్పుడు abdomen ముందుకు వస్తుంది. Take a deep breath in, exhale. Keep doing it for 5 times. Sorry, 9 times, because our main part of the exercise is breathing today. So let us do it for 9 times. Do it for 9 times. Do it for 9 times. Yes, great. Chest paiki రావాలి. And yes, great. Yes. పద్మావతి గారు చేస్తున్నారా? అర్థమవుతుందా? చేస్తున్నాం మేడం. కాకపోతే కొద్దిగా సిట్టింగ్ పొజిషన్ డిఫికల్ట్గా ఉంది, తనకి కూర్చోలేకపోతున్నారు. ఏంట్లో చైర్ పైన కూర్చోండి, వజ్రాసనం వద్దు అంటే. అంతే. ఓకే, అబ్బో చాలా. పద్మాసనం వేసుకోండి లేక చైర్ పైన కూర్చోండి. ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అలా కూర్చుంటే రాదు. పద్మాసనం లేక వజ్రాసనం. ఓకే, పద్మాసనం, వజ్రాసనం లేక చైర్. ఓకే, గుడ్, గ్రేట్, అమేజింగ్. మేడం ఉషా మ్యామ్ సూపర్, సూపర్. నాగభూషణ్ గారు గ్రేట్, తిరుమలేష్, పద్మజ గారు. ఓకే, సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దాట్ we will do box breathing చేద్దాము. ఉమా ప్రకాష్ గారు అది మ్యూట్ చేసుకోండి. బాక్స్ బ్రీదింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ 1 2 3 4 breaths in అంటే గాలి తీసుకోవడం. హోల్డ్ 1 2 3 4 అంటే గాలి ఆపేసుకొని పెట్టుకుంటాం లోపల వెళ్ళిన హెయిర్ ని, ఆక్సిజన్ ని. 1 2 3 4, సో హోల్డ్ లోనే ఉంటుంది. మళ్ళీ 1 2 3 4 ఎగ్జలేషన్, and then again
అక్కడ ఎక్సలేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ 1 2 3 4. సో ఇది ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది. అగైన్ ఇన్హేల్ అంటూనే మళ్ళీ 1 2 3 4. సో ఇలా we will be doing it for 9 times. Come on, let's start. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. And pause 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Pause 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Pause 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. And pause 1 2 3 4. Again inhale 1 2 3 4. గాలి లోపలికి తీసుకోండి. 1 2 3 4. గాలి ఆపేసి పెట్టండి. 1 2 3 4. గాలి వదలండి. 1 2 3 4. గాలి ఆపేసి పెట్టండి. వదిలిన తర్వాత 1 2 3 4. So come on, let's do it for one more time. Come on. 1 2 3 4. గాలి తీసుకోండి. గాలి హోల్డ్ లో పెట్టుకోండి. 1 2 3 4. గాలి వదలండి. 1 2 3 4. గాలి వదిలిన తర్వాత ఆపేసి పెట్టుకోండి. 1 2 3 4. ఎస్, గ్రేట్ గ్రేట్, అమేజింగ్ అమేజింగ్. సో ఇంకా లాస్ట్ 1 బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ శిథిలి. సో శిథిలిని టీత్ని ఇలా టీత్ని నేను ఇంకొకసారి ఇంకొక సెల్ ఫోన్ నుంచి చూపిస్తాను. ఇలా సో టీత్ ఇలా పెట్టుకొని ఉంటాం లోపల. అండ్ లిప్స్ కొంచెమే ఓపెన్ అయి ఉంటాయి. ఇంత కాదు, కొంచెం ఆర్ ఇంకా తక్కువ, ఇంత ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సో అలా లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు ఆ చల్లగాలి లోపలికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఐ హోప్ యువర్ ఫాలోయింగ్. సో ఇలా కమాన్. ముక్కు ద్వారా తీస్తూ ఉన్నాను. So this we have to repeat it for 5 times. So once you are done with this, we'll do little bit of stretches and we'll have today's learning. So little bit of stretches, manam as always what we will do, that we will do today also. So come on, let us do stretches little bit fast. ఇది వార్మప్ లో చేసాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చేస్తాము. ఓకే, ఒక కాలు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ బటర్ఫ్లై రావాలి.
ఎస్ ఆ కిక్ వచ్చిన తర్వాత బటర్ఫ్లైలో దెన్ స్టార్ట్ బెండింగ్ యువర్ హెడ్ డౌన్. ఎంత అవుతుంది అంత చేయండి. ఎస్ గ్రేట్, అమేజింగ్ అమేజింగ్. సో వన్ లెగ్ స్ట్రెచ్, వన్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసుకోండి. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో ఇక్కడ ఎస్, సో ఇక్కడ ఎంతకు వస్తుందో అంత చేయండి. సో ఇది చూడండి, ఇలా వస్తే ఇంతకే టచ్ చేసే ట్రై చేయండి. బేసిక్ గా హెడ్ నీకి టచ్ చేయాలి. దాట్స్ అవర్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ గుడ్ తిరుమలేష్, గ్రేట్ గ్రేట్ మ్యామ్, సూపర్. సో ఇలా పట్టుకుంటారా, ఇలా పట్టుకోండి. ఎస్ బట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఇది తగలాలి హెడ్. ఓకే, సో ఎస్ గ్రేట్. లేదు ఇలా చేస్తాను అంటే కూడా ఓకే, ఓకే. లేక ఇలా చేస్తాను అంటే కూడా ఓకే. సో ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. లైక్వైజ్ ఆపోజిట్. నాగభూషణ్ గారు ఇలా స్ట్రెచ్ చేయండి. ఇలా ఒక లెగ్ స్ట్రెచ్ చేసి ఇంకొక లెగ్ ఫ్లెక్స్ చేసుకొని. సో ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రతి క్లాస్ లో చెప్తున్నాను, ఈ హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ మనం కూర్చొని టైట్ అయిపోతున్నాయి. సో అందుకు వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ స్ట్రెచ్. సో ఇంతకు వస్తే ఇంత, పోనీ ఇలా ఇంత వస్తుందంటే ఇంత, కొంచెం ఎఫర్ట్స్ చేయండి అంతే. సో ఇంతకే డైలీ వస్తుందంటే కొంచెం దానికి ఎఫర్ట్స్ వీడికి. ఓకే, దెన్ దిస్ రెండు కాళ్ళు ఇలా పెట్టి, రెండు కాళ్ళు సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ బట్ వీఆర్ జాయినింగ్ బోత్ లెగ్స్. ఎస్ జాయిన్ చేసి ఎస్. సో కమాన్ బెండ్, హోల్డ్ చేసుకోండి తిరుమలేష్, పట్టుకోండి చెయ్యి. ఎస్ అమ్మా, కరెక్టే చేస్తున్నారు మా పద్మావతి గారు. ఎస్ అండ్ ట్రై టు బెండ్ లిటిల్ బిట్ సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు టచ్ యువర్ నీస్. సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రెచ్ బోత్ ద లెగ్స్. ఎస్ గ్రేట్. సో ఇలా చేసిన తర్వాత కొంచెం ఇలా బెండ్ చేయండి. ఎంత వస్తుందో అంత బెండ్ చేయండి, ఎంత వస్తుందో అంత చేయండి. ఎస్ రోజు కాడికి కొంచెం వచ్చేలాగా ఈ నీస్ ని ఫ్లెక్స్ చేయొద్దండి మీరు బెండ్ చేసే. ఓకే, ఇంకా వస్తుంది అన్న వాళ్ళు ఇంతమంది చూసినారే, నాకు తెలియదు ఏంది ఎవరు స్టేటస్ చూపిస్తున్నారని ఎట్లా తెలుస్తుంది? సో ఇలా చేయండి. మ్యూట్ చేసుకోండి. చూడండి ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నాయి అన్ని నాకు తెలుస్తున్నాయి. అవునా? మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో లై డౌన్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ పైన. మనకు పడుకునే ఎక్సర్సైజ్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే శవాసనము, రిలాక్సేషన్, పరుపు పైన పడుకున్నామంటే అంత ఇష్టం. సో ఫ్లెక్స్ చేయండి. మ్యూట్ చేసుకోండి. చూసి నేను చెప్పానా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారని. గాయత్రి గారు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎస్, సో ఫ్లెక్స్. సో అలాగే ఇంకొక లెగ్ ఫ్లెక్స్ చేసుకోండి. ఓకే, 2 లెగ్స్ ఫ్లెక్స్ చేసుకోండి అండ్ రోల్ అప్. ఎవరికైతే రోల్ అప్ వస్తుందో యూ కెన్ రోల్. వావ్, సూపర్ పద్మావతి గారు, గ్రేట్ ఎఫర్ట్స్. తిరుమలేష్ గ్రేట్ అమేజింగ్ పద్మజ గారు. ఎస్ పాపం ఫోన్ అన్ని రెండు మేనేజ్ చేస్తున్నారు. ఉషా మ్యామ్ సూపర్ మ్యామ్. నాగభూషణ్ గారు కమాన్ గ్రేట్. సో ఎఫర్ట్స్ వేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు వస్తుంది. ఎవరైతే యాక్షన్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా కన్సిస్టెంట్ యాక్షన్స్ వల్ల డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో వన్స్ యు ఆర్ రోలింగ్ ఈజ్ ఓవర్, దెన్ గెట్ అప్. Rolling is over, get up. Trikonasana we will do. So ప్రతిసారి చెప్తూ ఉంటాను, one foot is straight, another foot 1 distance ఎంత పెట్టుకోవాలని 2 and 3 distance. Third step is my foot, అలా ఉంటుంది థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, సో ఇలా bend and look at your hand. So this we are doing it for side stretch. Likewise opposite.
and yoga always gives very good toning to the body. So weight loss అడ్వాన్స్డ్ యోగాలో ఎక్కువగా అవుతుంది, బట్ ఇట్ గివ్స్ బాడీ టోన్, అంటే లూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా బాడీ, సో ఆ టోనింగ్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది యోగా చేస్తే. ఎస్, సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్, ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము. ఇదేమంటే బెండింగ్. సో ఇది పట్టుకునేకి వచ్చేవాళ్ళు పట్టుకునేది, లేదు అంటే ఇట్లా ఫ్లోర్ టచ్ చేస్తానంటే టచ్ చేస్తాను, బట్ యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఇక్కడ. ఇది స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఈ ఫోకస్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఈ పార్ట్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. సో దాట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్. ఓకే, ఇలా ఇలా లేదు అన్నవాళ్ళు, ఇంకా చేయాలి అన్న వాళ్ళు ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ డన్, లెట్ us thank God that He has given all the facilities for us to do today's session and give health number one priority, and we are doing this in Alpha Waves. So Alpha Waves lo manamu health ni ప్రయారిటీగా మనము ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన భగవంతునికి మనము ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, మనం ఈరోజు లెర్నింగ్స్ ఏంటి అంటే, ఈరోజు లెర్నింగ్స్ మనము ఎలా తింటూ ఉన్నాము, మనము తినేటప్పుడు మనము దానికి మనము ఎంత ఫోకస్ చేస్తున్నాం దాని మీద. అంటే మనకు ఈజీగా దొరుకుతుంది ఫుడ్ అని చెప్పి తట్టలో ఉంటుంది, టీవీ చూస్తూ ఉంటాము, సెల్ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటాము, లేక ఇంకొకరిది ఎవరిదో స్టోరీ. అంటే ఇక్కడ ఏం తింటున్నామో దానికి మర్యాద లేదు. దీని వల్లనే మన లైఫ్ యాక్చువల్లీ, తినకపోతే మనకి ఏ లైఫ్ లేదు. సో దీని వల్లనే నా పౌష్టికాహారాలు కానీ నా బాడీ సహకరిస్తుంది అంటే కేవలం దీని వల్లనే. కానీ ఇది వచ్చినప్పటికీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. అలాగూ సంపాదిస్తున్నాము, మనకు వస్తూ ఉంది, నేను ఏది కావాలంటే నేను తినచ్చు. సో టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ and we keep watching movies, we keep watching serials, and we keep talking over the phone and eating. ఇలా చేస్తూ ఉంటాము, లేక ఏదో గొడవల గురించి మాట్లాడుకుంటూ మనం తింటాము. దీనికి ప్రేమ చూపిస్తే ఖచ్చితంగా ఇది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏది కావాలో ఆ న్యూట్రియంట్స్ సప్లై చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు కూడా మనం ఇంత పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం, అబ్బా నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ ఈరోజు చాలా బాగా చేసావు అంటే మనకు ఒక సంతోషం వస్తుంది, అవునా? అలాగే అంటే ఈ ప్రైజ్, కాంప్లిమెంట్స్ ఇవన్నీ మనుషులకి కూడా కావాలి. ఎంత పెద్ద వయసు అయినా కూడా వాళ్ళకి అది కావాలి. అయితే మనం ఫుడ్ కి సరే పోనీ ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేయలేదా అంటే చేశారు ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫుడ్ కి వాటర్ కి వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, దానికి లైఫ్ ఉంది అని ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. మసారో ఇమాటో అనే వాళ్ళు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి దే హ్యావ్ ప్రూవన్, మీరు కావాలంటే వెబ్ లో చూడొచ్చు. సో ప్రూవ్ చేశారు వాళ్ళు. ఈ 3 డిఫరెంట్ జార్స్ లో వాళ్ళు ఫుడ్ ని పెట్టి, అంటే రైస్ ని పెట్టి దే స్టార్టెడ్ స్కోల్డింగ్. ఒక జార్ లో ఉండే రైస్ ని రోజు తిడుతూ వచ్చారు, రూమ్ లో పెట్టేసి దాన్ని. ఇంకొక జార్ లో పెట్టి దానికి చాలా మంచి వైబ్రేషన్స్ ఇచ్చారు. అంటే నువ్వు చాలా బాగున్నావు, నువ్వు చాలా ఎంత బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నావు, అన్ని పాజిటివ్, నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టము, ఇలా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ దానికి ఇస్తూ వచ్చారు. ఇంకొక జార్కి ఎటువంటి ఎమోషన్స్ లేదు, జస్ట్ అలా పెట్టారు ఇంకొక రూమ్ లో. సో ఇలా దీన్ని ఒక 15 days to 1 month చేశారు. చేసిన తర్వాత ఒక్క జార్ లో ఉండే రైస్ పువ్వలాగా ఉంది. సెకండ్ జార్ లో, లవ్ ఇచ్చిన జార్ లో పువ్వలాగా ఉంది. అది అంత వైట్నెస్ అలాగే ఉంది, దాంట్లో లైఫ్ కనిపిస్తుంది మనకు. ఏదైతే తిట్టామో, తిట్టిన జార్ లో ఐ హేట్ యూ, ఐ డు నాట్ వాంటెడ్ టు సీ యూ, ఐ డోంట్ లైక్ యూ, అండ్ వాట్ అండ్ ఆల్ నెగటివ్ వర్డ్స్ we can use, started using there. సో అక్కడ ఏం చేశారు, ఆ రైస్ లో బ్లాక్ వచ్చింది, రైస్ కొంచెం వైట్ కొంచెం బ్లాక్ వచ్చింది. అండ్ ఇంకొకటి ఏ వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వని దాంట్లో కొంచెం బ్లాక్ వచ్చింది. అండ్ రైస్ అంతా ఇంప్రెసివ్ గా మనకు అనిపించట్లేదు. సో అలా
అన్నంకి, మనం తినే ఫుడ్ కూడా ఒక లైఫ్ ఉంది అని సైన్స్ ప్రూవ్ చేసింది. అలాగే వాటర్‌కి కూడా. సో, మీకు వీలైతే వాటర్ బాటిల్స్ పైన మీరు ఒక పేపర్‌ని స్టిక్ చేసి ఐ లవ్ యూ. సో, ఐ లవ్ యూ. యూ ఆర్ మై ఎనర్జీ. ఇలా మనము రాసి ఈ బాటిల్స్ పైన పెట్టుకుంటే, మనము తాగే ప్రతిసారి మనం ఆ వైబ్రేషన్స్ దానికి ఇస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ వాటర్ మనకి సమ్మర్‌లో చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ చేస్తుంది. సో, లెట్ us స్టార్ట్ డూయింగ్ థాట్ ఫ్రమ్ టుడే. ఓకేనా? సో, అండ్ ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటి? మనం ఆ హడావిడి నుంచి బయటికి రావాలంటే ఆఫ్‌కోర్స్ టీవీ, స్విచింగ్ ఆఫ్ ద టీవీ, నాట్ టాకింగ్ ద ఫోన్ దూరంగా పెట్టడం. ఇది కాకుండా మన హర్రీడ్ బ్రీతింగ్ ఇలా చేస్తూ మనము కంప్లీట్ బ్రీతింగ్‌తో తినము. ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ బ్రీతింగ్ చేసుకొని మనం భోంచేస్తామో, సో లెట్ us మేక్ ఇట్ అన్ హ్యాబిట్. బిఫోర్ హావింగ్ ఫుడ్, లెట్ us టేక్ 2 బ్రెత్స్. చేతులు దండం పెట్టుకొని అని ఒక 2 లాంగ్ బ్రెత్స్ తీసుకొని భగవంతుని నమస్కరించినట్టు ఉంటుంది. 2 లాంగ్ బ్రెత్స్ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది. మన సింపథెటిక్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఎప్పుడు మనకు లెవెల్ హైలో ఉంటుందో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో, ఆడ నుంచి పారాసింపథెటిక్ సిస్టమ్‌కి వస్తాము. దెన్ విల్ స్టార్ట్ హావింగ్ అవర్ ఫుడ్. సో, డైజెషన్ మనకు బాగా అవుతుంది. అండ్ వైబ్రేషన్స్ బావుంటాయి. న్యూట్రియంట్ అబ్జార్ప్షన్స్ కూడా మంచిగా అవుతుంది. సో, లెట్ us ఫాలో దిస్ వన్. అండ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఆరా అచీబు 80% మాత్రమే తినాలి మనము. సో, మనకు ఎప్పుడో ఒకసారి ఓకే ఫైన్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనము 3 దోసలకి మనకు కడుపు నిండుతుంది అంటే 2 ½ ఆర్ 2 దోసాస్‌కి ఆపాలి. అలాగే ఫుడ్ కూడా ప్లేట్‌లో ఉండే ఫుడ్ ఫుల్లుగా తినకుండా 80% తినేలాగా మనం ఎప్పుడూ దానిపైన గమనం ఉండాలి. ఇది మనకు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. జపానీస్‌లో వాళ్ళు వడ్డిచ్చేటప్పుడు అరాచిబు, అరాచిబు అని ప్లేట్‌కి అరాచిబు అని చెప్తారు వడ్డిచ్చేటప్పుడు. మనమేం చెప్తాము, ఫుల్లుగా తిను, ఫుల్లుగా తిను, ఫుల్లుగా తిను, ఏ మొహమాటం లేదు, ఫుల్లుగా తిను అని చెప్తూ ఉంటాము. సో, మనం ఇండైరెక్ట్‌లీ అతిథుల్ని గాని, మన ఇంట్లో వాళ్ళని చంపేసేలాగా చేస్తూ ఉంటాము. వాళ్ళు హెల్తీగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు. సో, ఇటువంటివి మనము ఎక్కువగా పాటిస్తాము. అండ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న టిప్ ఏంటంటే, హౌ టు హీట్ గురించి కొంచెం నేర్చుకున్నాము. అండ్ ఈ షోల్డర్స్ మన ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్ ఎప్పుడును కరెక్ట్‌గా మెయింటైన్ చేయాలి. బాడీ అండ్ మైండ్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ సేమ్ సిస్టమ్. సో, మన బాడీ ఇలా పెట్టుకున్నాము అనంటే దీని అర్థము మన మైండ్ వీక్ అవుతుంది. సో, స్టార్ట్ పుట్టింగ్ యువర్ బాడీ అప్‌రైట్. సో, యువర్ షోల్డర్ and your ears are in line. This is the correct posture always. And draw your stomach. Stomach కడుపు ఎప్పుడు లోపలికే ఉండాలి. లెట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద లైఫ్. ఎటువంటి బ్యాడ్ స్టేట్ కానీ లైఫ్‌లో ప్రపంచంలో ఏమైనా కూడా మన ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి పాజిటివ్. సో, విత్ దిస్ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ టుడేస్ సెషన్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. 3 మినిట్స్ ఉంది. అదర్‌వైజ్ విల్ క్లోజ్ ఇట్ అవుట్. హ్యాపీ మార్నింగ్ మ్యామ్. హ్యాపీ మార్నింగ్ తిరుమలేష్. హ్యాపీ మార్నింగ్. సో, ఈరోజు మీరు చేయడము, వీడియో ఆన్ చేయడము రియల్లీ గ్రేట్. గుడ్. మార్నింగ్ నైస్ ఈరోజు పనున్నందుకు వెళ్ళలే మ్యామ్. ఈరోజు కొద్దిగా లేట్ అయింది. సో, అందుకు చేశారు. యు ఆర్ ఫిజికల్లీ వెరీ యాక్టివ్ పర్సన్ మా. కీప్ కంటిన్యూయింగ్ ద సేమ్. ఓకే. గ్రేట్. ఇంకా మ్యామ్ ఇది చెప్పండి. మ్యామ్ 58 కేజీస్ ఉన్నా మ్యామ్. నేను 164 ఉన్నా మ్యామ్ హైట్. నేను ఇప్పుడు వెయిట్ పెరగాలి కదా మ్యామ్. పెరగాలి. అందరూ తగ్గాలి అనుకుంటే మీరు పెరగాలి. కరెక్ట్. సో, వెయిట్ గెయిన్ కూడా రైట్ వేతో వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి. బాగా తింటే బరువు ఎక్కుతాం. బాగా అన్నం కూర్చొని తినేస్తే బరువు ఎక్కుతాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. రైట్ వేలో వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి.
దట్స్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు వెయిట్ గెయిన్ మజిల్ బిల్డ్ అయ్యి మజిల్ బిల్డింగ్ పైన వెయిట్ గెయిన్ ఫోకస్ అయితే దెన్ దట్ ఈస్ ద హెల్తీ వెయిట్ గెయిన్. సో మనం ఫ్యాట్ పెంచుకొని వెయిట్ గెయిన్ అయితే దట్స్ నాట్ ద రైట్ వే. ఓకే, ఇంకా ఇంకా ఏమైనా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటారు? మ్యామ్ యా. ఇది మా ఇల్లు చెత్తిల్లు మ్యామ్ అది. ఆ, చాలా వేడి ఉంటది మ్యామ్. ఇట్లా ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండను కానీ ఇంట్లో ఎక్కువ అడవిలోనే ఉంటా. ఇట్లా ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు చాలా కావ వస్తుంది. ఇంకోటి దుస్తువులు కూడా ఇంట్లో వేసుకున్నప్పుడు బాడీకి అసలు వేడి కలుగుతుంది. ఏమైనా చేయొచ్చా మ్యామ్ అట్లా? బాడీ చాలా అంటే సమ్మరే అలా ఉందమ్మా. చెట్టు ఉండడం వల్ల మంచిదే అనుకోవాలి, దాని వల్ల వేడి కలుగుతుంది అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను. కానీ ఎండలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ మీరు ఫార్మింగ్ కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా బయటికి వెళ్ళాల్సిందే కాబట్టి మీకు బాడీ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు ఒక్క పని చేయొచ్చు, ఐస్ని ఈ యాక్సిలాలో ఈ యాక్సిలాలో అండ్ ఫుట్ కాళ్ళకు ఇలా అరిచేతుల్లో పెట్టుకుంటే అండ్ ఫేస్ పైన పెట్టుకుంటే త్వరగా బాడీ కూలింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ గజ్జలలో అంటారు, అంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మీరు ఐస్ పెట్టుకున్నారు అంటే త్వరగా మీకు కూలింగ్ అవుతుంది, బాడీ కూలింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకు ఎప్పుడు? పేషెంట్లకు కూడా అలా అయినప్పుడు మేము అలాగే పెడతాం అన్నమాట. ఐస్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి అక్కడ బాడీ హైపర్ థర్మియాకి వెళ్ళినప్పుడు. ఎప్పుడు ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలి? కొంచెం నీకు ఎక్కడెక్కడ అవకాశం దొరుకుతుందో అలా చేసుకో అప్పుడు, ఎందుకంటే చాలా వేడిగా ఉంది బయట అండ్ నువ్వు ఉండే ఫీల్డ్ కి నీకు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది థర్మియా. కాబట్టి నైట్ పడుకునేటప్పుడు పొద్దున ఎప్పుడెప్పుడు కుదురుతుంది నార్మల్ గా చల్లనీళ్ళు ముఖానికి ఎక్కువగా వేసుకోవడం, సో అలా చేసుకోవాలి. అది అండ్ కాఫీ టీలు కాకుండా కొంచెం అస్సలు లేదు. చల్లనీళ్ళు అస్సలు. తాగు. గుడ్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రికార్డింగ్